پہلے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی ملاقات ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جیسے کہ میں نے کہا کہ اویمر بن زید انصاری ہے یا عامر بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دردہ تو ان کی بیٹی کا نام تھا، بڑی پیاری بچی تھی حضرت ابو دردہ کی، جس بچی کے نام پر انہوں نے اپنا نام ابو دردہ، دردہ کے ابا جان، یہ اپنی کنیت انہوں نے رکھ دی تھی۔ ان کی زندگی کا آپ کو بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہے کہ وہ جس قبیلے میں سے تعلق رکھتے تھے اور جہاں پر وہ رہتے تھے، ان کا پورا محلہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے سب مسلمان ہو گئے تھے، سب ایمان لے آئے تھے سوائے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیسٹ فرینڈ تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کی دوستی مثالی تھی، ایسی فرینڈشپ تھی کہ دونوں کہتے تھے دوست ہو تو ایسے ہو، ابو دردہ اور عبداللہ بن رواحہ کے جیسے، اتنی دونوں میں جگری دوستی ہے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ ایمان لا چکے ہیں اور ابو دردہ بدر کا موقع ہو گیا ہے لیکن اب تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ بہرحال بدر کی پہلی لڑائی، مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے اور اس لڑائی میں شریک ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لڑائی میں گئے، ابو دردہ ایمان نہیں لائے، وہ اپنے گھر پر ہے، کافروں کی جماعت کے ساتھ میں ہے اور وہ کافروں کی جماعت کے ساتھ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں لیکن ایمان سے ابھی محروم ہیں۔ ادھر بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، مکہ سے کفار قریش آئے، مدینہ سے صحابہ کرام گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی سی فوج ہے اس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ یہ لوگ لڑنے گئے، ادھر یہ لڑنے گئے، ادھر ابو دردہ کے گھر کا واقعہ سنا۔ ابو دردہ کا روز کا ماحول یہ تھا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ابو دردہ صبح میں بیدار ہوتے، روز کا ان کا ایک روٹین بنا ہوا تھا کہ بیدار ہوتے اور اٹھنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا جو ان کا عبادت خانہ تھا، جہاں پر انہوں نے اپنا ایک بت رکھا تھا اور اس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بت بھی وہ لائے تھے یمن سے، یمن کا کوئی تاجر آیا تھا، اس نے ایک بت دیا تھا۔ اس زمانے میں یہی حال تھا کہ جو کفار تھے ان سب کے اپنے ایک پرسنل بت ہوا کرتا تھا، ایک خدا پرسنل ہوتا تھا جو ان کے ساتھ میں ہمیشہ رہتا تھا۔ ویسے تو یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن ہر ایک کا اپنا ایک بت ہوتا، ابو جہل کے پاس اس کا خود کا بت تھا، اس طرح ہر ایک کے پاس اپنا ایک ہوا کرتا تھا۔ اور ان کے بت ہوتے کیا تھے؟ پتھر ہوتے تھے۔ چنانچہ راستے میں جاتے، ایک بت ہے اس کو بت بنا کر پتھر بنا کر پوجا کر رہے، راستے میں گیا دیکھا کہ یہ سٹون تو بہت شائننگ ہے، میرے پاس ہے وہ تو ویسا نہیں ہے، تو اس کو پھینک دیتے کہ آج سے یہ معبود گیا دوسرا معبود آ گیا اور پھر اس کی عبادت کرنے لگتے۔ تو بہرحال یمن کا کوئی تاجر ایک بت لے کر آیا تھا جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اینا ہدیے کے طور پر دیا تھا، یہ ان کا بت تھا۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا، روز صبح میں اٹھتے، ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا یہ بت تھا، اس کو روزانہ خوشبو لگاتے، صبح میں اٹھ کر پہلا کام اس کو خوشبو لگاتے، اس کے سامنے سر ٹیکتے اور اس طریقے کا یہ معاملہ ان کا روز کا چلتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، صبح میں اٹھے، ریشمی کپڑے میں ملبوس ان کا بت اس عبادت خانے میں موجود تھا، گئے، جا کر اس کے سامنے سر جھکایا، اس کی پوجا کی، اس کے بعد میں باہر نکلے خوشبو لگا کر۔ اور ان کی اپنی ایک دکان تھی مدینہ منورہ میں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان تھی، اچھے بزنس مین تھے، کافی مال تھا ان کے پاس، تو اپنی دکان میں جانے کے لیے سن رائز ہوا اور یہ دکان میں جانے کے لیے نکلے۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی وہ جماعت جو بدر میں لڑائی کرنے کے لیے گئی ہے وہ جماعت واپس آ رہی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سارے مجاہدین آ رہے۔ اب اس زمانے میں سفر ایسا ہوتا تھا کہ قافلے کی شکل میں لوگ جاتے، تو مجاہدین کی جماعت ایک ایک گروپ بن کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ان کی دکان کے شاپ کے کھولنے کا وقت ہو گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ بدر والے آ گئے اور سارے صحابہ آئے، یہ تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے جب مجاہدین کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک کو بلایا قریب میں، ایک مجاہد کو اشارہ کیا اور کہا کہ میرا فرینڈ عبداللہ کیسا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ جو جگری یار تھا، میرا فرینڈ عبداللہ کیسا ہے؟ تو اس مجاہد نے یہ کہا
आ रहे पीछे ये वो। और हाँ, आपके दोस्त ने तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है और बदर में तो काफिरों के दांत खट्टे कर दिए और बड़ी हिम्मत के साथ में लड़ने के बाद एक फातेह बनकर आपका दोस्त अब्दुल्ला आ रहा है। इन्होंने देखा अपना शॉप का टाइम हो गया, दुकान खोल ली है, सोचा चलो अपना फ्रेंड जिंदा तो वापस आया, बहुत खुश हुए और अबू दरदा अपनी दुकान पर चले गए। यहां जाकर अपनी शॉप को खोला। उधर अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद में थोड़ी देर के बाद अपने घर पर जाने के बाद सीधे अपने फ्रेंड के घर पर शाम के वक्त पहुंचे। ये दुकान में है, उधर वो घर पर पहुंचे। उम्मे दरदा जो अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ है, वो वहीं पर घर में थी। दरवाजा नॉक किया, कहा भाई मेरा दोस्त अबू दरदा आया या नहीं आया? तो कहा कि बस अब आने का टाइम हो गया, दुकान बंद करके भी आएंगे। कहा मैं अंदर आ सकता हूं? कहा आओ आओ भाईजान, बिल्कुल अंदर आओ। और अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी बीवी ने अंदर बुलाया। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि भाई उनका जो वो इबादत वाला कमरा है ना, मुझे वहां पर लेकर जाओ, मैं वहां बैठना चाहता हूं। तो बीवी ने कहा कि बस चले जाओ, ये उनका कमरा है, तुम तो जानते हो, तुम्हारे दोस्त का रूम है। ये चले गए। अब बदर से लड़कर आए थे अब्दुल्ला बिन रवाहा और पक्का मजबूत ईमान लेकर आए थे। अब जब अबू दरदा के कमरे में गए और उस बुत को देखा तो इनका तो पारा छटक गया कि ये बेवकूफ कहीं का अभी तक यहीं पर मौजूद है। पकड़ा उस बुत को और उसका कचुम्बर बना दिया, पटक पटक कर तोड़कर उसके टुकड़े कर दिए और पूरा टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए। और उसके बाद में बाहर निकले। वो आवाज वगैरह सुनकर उम्मे दरदा आई। देखा तो वो अबू दरदा का भगवान जो है उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जमीन पर बिखरे हुए टुकड़े थे। उम्मे दरदा तो घबरा गई, कहने लगी ये अब्दुल्ला, ये तूने क्या किया? मैं अबू दरदा को जवाब क्या दूंगी? वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे और मेरी पिटाई कर डालेंगे कि मैंने तुम्हें ये कैसे मौका दिया उसके कमरे में जाने का। अब्दुल्ला बिन रवाहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा करोगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कोई बात नहीं, मैं चला करके। अब्दुल्ला बिन रवाहा तो भाग गए, घर से निकलकर चले गए अपने घर पर। इधर अबू दरदा है। उम्मे दरदा तो घबराई हुई मारे डर के क्या होगा। तो उसी कमरे के दरवाजे पर उम्मे दरदा बैठकर रो रही है। अबू दरदा दुकान से आए, देखा कि मेरी बीवी रो रही है। कहा क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? कहा कि देखो गलती मुझसे हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त ऐसा करेगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा घर पर आए तुम्हें मिलने के लिए, मुझे कहा कि वो बुत वाला कमरा बताओ, मैंने कमरे में भेज दिया, अंदर आकर देखो। देखा तो अबू दरदा की तो चीख निकल गई कि पूरे बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रेशमी कपड़ा फाड़ दिया और उसको जमीन पर पटक कर रख दिया है। अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत झटका लगा कि मेरे खुदा के साथ में ऐसा मामला किया। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने बहुत गुस्से हुए, अपनी बीवी को कहा तू हट जा, और कमरे में गए और जितने पीसीस थे उन पीसीस को जमा करने लगे कि ये मेरा बुत जिसकी मैं इबादत करता था उसका ये हाल हुआ। अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने के बाद में खुद ये वाकया बयान कर रहे, फरमाते जब मैं मेरे पीसीस को ज्वाइन कर रहा था जो मेरे बुत के तोड़ दिए गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि अर्श पर अल्लाह ने मेरे हिदायत का फैसला कर दिया है। फरमाते मैं तो टुकड़े जोड़ रहा था और बहुत गुस्से में था कि अभी इसको जोड़कर जाकर अब्दुल्ला की खबर लेता हूं, लेकिन पता नहीं वो टुकड़े जोड़ रहा था और मेरा दिल अंदर से मुझे कहने लगा ए अबू दरदा, जिस बुत के सामने तो इतने सालों तक झुकता रहा, आज जब इसकी आ बनी है तो ये कुछ नहीं कर सका। ये तेरी क्या हिफाजत करेगा जो खुद की हिफाजत नहीं कर सका? एक आदमी आकर उसे तोड़कर टुकड़े कर देता है, ये टुकड़े पड़े हुए हैं, जो खुद की हिफाजत नहीं करा वो तेरी हिफाजत क्या करेगा? अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मामूली सा वाकया था, लेकिन इस वाकये ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मुझे एहसास हुआ कि इन बुतों के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो महज पत्थर के टुकड़े हैं। फरमाते हैं कि गुस्से में था, मेरा सारा गुस्सा चला गया और सीधा अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन रवाहा के घर पर मैं गया और मैंने जाकर ये कहा कि अब्दुल्ला, जो ईमान तूने कबूल कर लिया है, चल मुझे नबी के पास लेकर चल, मैं भी कबूल करना चाहता हूं। और बस ये वाकया बना उनकी जिंदगी की तब्दीली का। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कलमा पढ़ा, ईमान में दाखिल हुए और ये उनके मोहल्ले के सबसे आखिरी इंसान थे जो ईमान में दाखिल हुए। बहरहाल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए।